Okay, today we are going to talk about 15th lesson, anxiety disorder. So the anxiety disorder, where it is actually defined as a mental disorder in which a person has an excessive fear, anxiety, along with related to the behavioral problems. The fear is the emotional response to the real and the immediate danger. It is linked with automatic arousal, fast heartbeat, sweating, shaking, fight and flight response, thought of immediate danger, escape behavior. The anxiety is feeling of worry or anticipation about future danger. It's linked with muscles tension, alertness, cautions of behavior, avoidance of situation. The fear and the anxiety are closely related, but they are not exactly the same. So they are seems to be closely related, but it's not exactly same. So the fear is the present and immediate threat. So what is happening, that is the present and immediate threat is called fear, and future and expected threat is called anxiety. Sometimes the people reduce fear or the anxiety by avoiding the feared situations. This is called avoidance behavior. The panic attack or an intense form of fear response, they are common in anxiety disorder, but they can also happen in other mental disorder and not only anxiety disorder. ஸோ ஆன்சைட்டி டிசார்டர் அப்படின்னா ஒரு பயமூட்டும் மனநிலை கோளாறு. அது வந்து எப்படின்னா லைக் ஒருவருக்கு அதிகமாக பயம் மற்றும் கவலைகள் ஏற்படும் போது அவர்கள் நடத்தையில், அதாவது அவங்களோட பிஹேவியர்ல சில சேஞ்சஸ் வரும், மனநிலை மாற்றம். ஸோ அதான் ஆன்சைட்டின்னு சொல்றாங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம், அதாவது இதயம் பயமா இருக்கும் போது ஃபியர், அதாவது இப்போது நடக்கும் ஆபத்து, இப்போ உடனே ஒரு ஒரு நம்மள பாம்பு கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த இம்மிடியட்டா நம்ம பண்ற அந்த ரெஸ்பான்ஸ், அதுதான் ஃபியர். ஸோ அந்த இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ், இமீடியட்டா அந்த டேஞ்சருக்கு நம்ம பண்ற ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ தட் இஸ் யுவர் ஃபியர். அப்போ நம்மளோட என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதயம் வேகமா துடிக்கும், வேர்வையா இருக்கும், உடல் நடுக்கம் இருக்கும், தென் ஓடணும் இல்லைன்னா சண்டை போடணும்னு தோணும். தட் இஸ் ஃபைட் அண்ட் ஃபிளைட் ரெஸ்பான்ஸ். உடனடி ஆபத்து பற்றி நினைப்பு, தென் அந்த இடத்திலிருந்து தப்பிக்க முயற்சிக்கிறது. இதெல்லாம் ஃபியர்ல டைம்ல நடக்கிற சில அறிகுறிகள். லைக் ஆன்சைட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா தசைகள் இருங்கும், அதே மாதிரி அதிகமான எச்சரிக்கை நிலை, எப்போதும் கவலை, ஜாக்கிரதையான நடத்தை, அதை எப்பவுமே ஒரு கேர்ஃபுல்னஸோட ஒரு பிஹேவியர், தென் சில சூழ்நிலைகளை தவிர்ப்பது, முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ண, சில சுச்சுவேஷனை அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்றது. ஸோ ஃபியருக்கும் ஆன்சைட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபியர்னா இப்போ நடக்க போகும் ஆபத்து, ஆன்சைட்டினா வரப்போகும் ஆபத்து. அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். ஓகே, so your anxiety disorders are the different from each other based on the object or the situations that causes fear and the anxiety, the type of avoidance behavior, the thought and the belief connected to the fear. Anxiety disorders often occur together in the same person. This is called comorbidity. So rendu moonu disorders சேர்ந்து வந்தாலே அதுக்கு we called as comorbidity. Even though they may occur together, each anxiety disorder can be identified by, even other ரெண்டு மூணு anxiety ஒண்ணா வந்தாலும் there will be some difference. அது எப்படி நம்ம differentiate பண்ணணும்னா, what the person is afraid of, what the situation they are avoiding, and what they think or believe about those situation. ஸோ எந்த விஷயம் அல்லது சூழ்நிலையை பயம் கவலை உண்டாக்குது, இல்லை எந்த சூழ்நிலைகளை வந்து நம்ம தவிர்க்கணும், லைக் எந்த அபாயம் பற்றி உங்கள் நினைப்பு, என்ன மாதிரி நம்பிக்கைகள் நினைப்புகள் வருது அந்த சுச்சுவேஷன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சு நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் என்ன மாதிரியோட டிசார்டர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கம்பைண்டா வந்தா கூட. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யூ ஹாவ் த ஆன்சைட்டி டிசார்டர்ஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி normal developmental fears, because fear or the anxiety is too excessive or continuous longer than the normal age period. ஒரு அளவுக்கு மேல அந்த பயம் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்குன்னா then you called as anxiety. They are also different from temporary fears or the stress related anxiety, because the anxiety is disorder or persistence. Usually the symptoms last 6 months or more. So ஒரு விஷயத்துக்கு பயப்படுறோம், ஒரு விஷயம் ஒரு சிண்ட்ரோம் ஒரு டிசார்டர் இருக்குன்னா அது ஒரு 6 மாசத்துக்கு மேல பெர்சிஸ்டண்டா கண்டினியூஸா இருக்குன்னா then you called as anxiety disorder. ஸோ ஃபியருக்கும் ஆன்சைட்டிக்கும் இதுதான் பெரிய மேஜர் டிஃப்ரெண்ட். உடனே வர்றது பயம், அது அந்த பயம் கண்டினியூ ஆயிட்டே ஒரு 6 மாசத்துக்கு மேல ஒரு விஷயம் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்குன்னா then you called as anxiety. So this duration is maybe the shorter in the children's. For example, separation anxiety,
செலக்டிவ் மியூட்டேஷன்ஸ். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வர அந்த ஆன்சைட்டி அது ஷார்ட் பீரியட் தான். அதாவது அந்த நேரத்துல அம்மா அப்பா பிரிஞ்சும் போது வர அந்த ஆன்சைட்டி அது கொஞ்சம் நாள் பட போகும்போது ஏஜ் ஆகும்போது இட் வில் டிசப்பியர். அதாவது ஷார்ட்டர் த ஆன்சைட்டி இன் த சில்ட்ரன்ஸ் வில் பி ஷார்ட்டர் when compared to the when come to the separation anxiety or the selective mutations. Then mutism. Then you have the people with anxiety disorder often overestimate the danger in situations and they fear or avoid. Whether the fear is excessive or disproportionate, or the clinicians which considers the person's culture and social context. The many anxiety disorder begins in the childhood and may continue to the adulthood if untreated. ஸோ ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஆன்சைட்டி சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அதை கியூர் பண்ணலைன்னா there is a chance of continuing even in your adulthood when it is not been treated. Then you have a many anxiety disorder. Many anxiety disorder, it begins in childhood or may continue in adulthood if untreated. The anxiety disorder is more common in female than male, roughly 2% to 1. ஸோ ஒரு பாப்புலேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா மெயிலோட இந்த ஆன்சைட்டி டிசார்டர் அதிகமா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா 2% ஜாஸ்தியா 2:1 ரேஷியோல males are more when compared to the females are more when compared to the male. Okay, next you have the diagnosis of the anxiety. That is it is made only when the symptom is not caused by substance medication, medical conditions and another medical disorder. So kandipa anxiety kadila edella varaduna substance use பண்றதுனால medications-னால mental conditions and your mental disorder doesn't come under your anxiety disorder. இதெல்லாம் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணலாம் எது வந்து ஆன்சைட்டி டிசார்டரா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். எஸ் மேம், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியா. இப்போ ஆன்சைட்டி டிசார்டர்ல நம்ம ஒவ்வொரு ஆன்சைட்டி டிசார்டருக்கு கீழே அது ரிலேட்டடா வர போற ஃபோபியாஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ ஹாவ் அ ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியா. So this specific phobia is an anterior anxiety in which the person has the instant fear or anxiety about the particular object or the situation. The person usually avoids the feared object or the situation whenever possible. The fear occurs immediately when the persons encounter the phobic object or the situation. The fear or the anxiety is persistent and excessive, meaning it's much greater than the real danger. Unlike some other anxiety disorder, the specific phobias does not usually involve the complex thoughts or the belief about the fear. So இத அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த விஷயத்தை எப்போதும் தவிர்க்க முயற்சி பண்ணுவாங்க. பார்த்த உடனே பயம் வரும். அந்த பயம் உண்மையா ஆபத்தை விட அதிகமா இருக்கும். அதாவது அது பயம் அப்படின்றது அது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அது ஆக்சுவலா அது அவ்வளவு, அதாவது எப்படி சொல்றது, ஒரு பல்லி இருக்கு, நிறைய பேர் பல்லியை பார்த்து பயப்படுவாங்க இல்லையா. ஸோ அது வந்து அது பல்லி பயம்ன்றத அது ரொம்ப அக்ரிவேஷனா ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறது, அது மேல அந்த பயம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்குது. ஒரு நார்மலா அவ்வளவு தேவையில்லை. அந்த மாதிரி அதிகப்படியான பயங்கள் அதுவே ரொம்ப காலமா நீடிச்சு இருக்கிறது, ரொம்ப நாளா அந்த பயம் நீடிச்சிட்டு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நம்ம ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியால வரும். அது பேர் சிறப்பு பயக்கோளாறு. ஓகே, ஸோ இதுல நம்ம என்ன ரியாக்ஷன், என்னென்ன ரியாக்ஷன் இந்த ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியால நம்ம ரியாக்ஷன் இன்க்ளூட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபியர், ஆன்சைட்டி அண்ட் ரொம்ப முக்கியம் அவாய்டன்ஸ் பிஹேவியர். நம்ம இப்போ வந்து ஒரு பல்லி இருக்கு அப்படின்னா நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பாத்ரூம்ல பல்லி இருந்தா they resist to go to the restroom. அந்த ரெஸ்ட் ரூம் போகவே அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது முதல்ல போனோன்னு ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா they'll open the door, ரெஸ்ட் ரூம் ஓபன் பண்ணிட்டு they'll செக் பண்ணுவாங்க முதல்ல அது பல்லி எங்கேயாச்சும் இருக்கா. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெஸ்ட் ரூம் போடுறதையும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து அவங்க வந்து ஹோல்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரெசிஸ்டண்டா அந்த ஒரு விஷயம் வந்து பயம் அது இருந்துச்சுன்னா they'll start avoiding behaviors, ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு பின்னாடி வந்துடும். ஸோ என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியாஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அனிமல் டைப். ஸோ அனிமல் டைப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா நாய், பாம்பு, சிலந்தி அதுக்கெல்லாம் வந்து பயப்படுறது. அது நாயை பார்த்தோன்னே ஒரு பயம் வருது இல்லையா. ஸோ அது அனிமல் டைப். நெக்ஸ்ட் வந்து நேச்சுரல் என்வரன்மெண்டல் டைப்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஃபியர் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி நேச்சர். ஓகே, ஸோ வந்து அதாவது மழை, புயல், அந்த மாதிரி இயற்கையில வர அந்த ஃப்ளட் அதெல்லாம் பார்த்து பயப்படுறது. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஒரு ஹைட். இன்னொன்று என்ன நேச்சுரல் ஃபோபியால என்ன சொல்லணும், ஹைட். சில பேருக்கு அந்த உயரத்துல இருந்து ஹைட்ல இருந்து நம்ம கீழே குனிஞ்சு பார்க்கும்போது பயப்படுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த ஹைட்ல இருந்து கீழே பாக்குறது பயப்படுறது ஹைட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி சில பேர் தண்ணி பயப்படுவாங்க. பீச்ல போனீங்கன்னா பீச்சை வந்து ரசிப்பாங்க.
ஆனா தே டோன்ட் கோ இன்சைட். அது காலை நினைக்க கூட பயப்படுவாங்க. தண்ணியில் அதான் எங்க நம்மளை இழுத்துட்டு போயிடும் தண்ணின்னு சொல்லிட்டு வாட்டர்ல அந்த வாட்டர் அந்த தண்ணி ஓஷன் பார்த்து பயப்படுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் என்வரன்மெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபோபியா. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிளட் இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜுரி டைப். இது நார்மலா எல்லாருக்குமே இருக்கிறது ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட் டைப். லைக் ரத்தம் ஊசி எல்லாம் பார்த்தா சில பேருக்கு ரத்தத்தை பார்க்கும் போதே மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபியர் ஆஃப் சீயிங் பிளட் இன்ஜெக்ஷன் அண்ட் சர்ஜரி. நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் இது இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நம்ம கண்ட்ரிலையும் இருக்கு. டெலிவரி டைம்ல வந்து தே ஆர் மேக்கிங் யுவர் ஹஸ்பண்ட் டு பி அலாங் வித் யுவர் ஒய்ஃப். பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா even though there is so much of counseling லாம் பண்ணிட்டு தான் அவங்க they'll be not directly immediately they won't take it inside your delivery section, but some therapy or some counseling அதுக்கப்புறம் தான் கொண்டு போவாங்க. அப்படி இருந்தாலும் அந்த பாயிண்ட்ல when அந்த ப்ளீடிங்ஸ் அந்த சிசர் அந்த சர்ஜரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அந்த வே ஆஃப் அந்த அட்மாஸ்பியர் பார்த்தோன்னே ஐ திங்க் 10ல அட்லீஸ்ட் 2% ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் யூஸ் டு ஃபெயிண்ட் பை சீயிங் தட். ஸோ அந்த மாதிரி சர்ஜரி இன்ஜெக்ஷன் சீயிங் பிளட்டுக்குலாம் வரதுதான் பிளட் இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜுரி டைப் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுச்சுவேஷனல் டைப், ஃபியர் ஆஃப் சர்டன் சுச்சுவேஷன்ஸ், அதாவது எலிவேட்டர், ஃப்ளையிங்ஸ், டனல், என்க்ளோஸ்ட். எலிவேட்டர்ஸ்னா எனக்கு ஐ எம் வெரி அஃப்ரைட் ஆஃப் எலிவேட்டர்ஸ். இது வரைக்கும் நான் வந்து ஐ மீன் ஏறினதே இல்லை. ஸோ ரொம்ப பயப்படுவேன் லைக் தட். ஸோ இந்த ஃப்ளையிங் சில பேருக்கு வந்து ஃப்ளைட்னா ரொம்ப பயப்படுவாங்க. அது இந்த டேக் ஆஃப் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணால பயங்கரமா க்ளோஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஏன்னா அந்த டேக் ஆஃப் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன ஜர்க் இருக்கும். ஸோ சில பேருக்கு அந்த ஃப்ளைட் போறது ஃபோபியா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் சுச்சுவேஷனல் டைப். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே ஸ்டார்ட் அவாய்டிங் தட் சுச்சுவேஷன். அந்த மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷன் இருந்தா தானே பயப்படணும், அந்த சுச்சுவேஷன் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதே மாதிரி ட்ரெயினோ பஸ்ஸோ வந்து ஒரு டனல்குள்ள போச்சுன்னா அந்த இருட்டுல போற அந்த ஒரு ஜஸ்ட் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஆர் அந்த ஒரு 5 minutes ஆஃப் டனல் டிராவல் கூட சில பேருக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் திஸ் இஸ் அ சுச்சுவேஷனல் டைப் ஆஃப் ஃபோபியா. சரி, வேற என்ன அதர்ஸ் டைப் ஆஃப் ஃபோபியான்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் சோக்கிங், சாப்பாடு அடைச்சிக்கும் போது பயப்படுறது. ஆக்சுவலா நார்மலாவே கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஆஃப் ஃபுட் நீங்க முழுகும் போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகும். தென் வென் யூ டேக் சம் வாட்டர் இட் வில் ஈஸி க்ளோ ஆஃப். பட் அந்த டைம் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரகிள் கூட ஐயோ நம்ம வந்து சாக போறோம், நமக்கு தொண்டை அடைச்சிருச்சு, நமக்கு பிரீத் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ரொம்ப அக்ரிவேட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி சோக்கிங் அண்ட் லவுட் சவுண்ட், அதிகமா சத்தமா கேட்கும் போது அப்போ ஒரு பயப்படுறது. தென் வாமிட்டிங், திஸ் எல்லாம் அதர் டைப் ஆஃப் phobia which comes under your specific phobia. Next slide ma'am. Okay, next you have a diagnostic criteria. So diagnostic criteria பாத்தீங்கன்னா லைக் ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியா எப்படி எல்லாம் வந்து நம்மளோட ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியா என்னென்ன கிரைட்டீரியால அதை பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க. அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியா வந்து have a diagnostic 9 o'clock ஆக முடியும். Okay, diagnostic criteria அப்படின்னா you have first number A, marked fear or the anxiety, number 1. Next அது வந்து எப்படின்னா இது ஒரு criteria A. அதுல the stronger fear or the anxiety about the specific object or the situation. ஆக்சுவலா இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட புக்ல இந்த diagnostic criteria வந்து பேராகிராஃபா இருக்கு. ஆக்சுவலா இது ரொம்ப சிம்பிள். நம்மளோட இந்த ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியால பாத்தீங்கன்னா ஏல இருந்து ஜி, ABCDEFG அப்படின்னு சொல்லிட்டு 6 கேட்டகரிஸ் இருக்கு. இந்த 6 கேட்டகரிய எப்படி என்னென்ன எதை பேஸ் பண்ணி அந்த கேட்டகரைஸ் பண்றாங்கன்னு மட்டும் தெரிஞ்சாலே யூ வில் பி ஏபிள் டு ரைட் திஸ் கேட்டகரி. ஏன்னா இனிமே வர இந்த லெசன் ஃபுல்லாவே நிறைய ஃபோபியாஸ் பார்ப்போம், நிறைய டிஸார்டர்ஸ் பார்ப்போம். எல்லாத்துக்குமே வந்து அதோட கிரைட்டீரியா பிளஸ் அதோட ஃபீச்சர் எப்படி வந்து டயக்னோஸ்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, தென் அதோட கம்பேட்டிபிலிட்டி, இதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு ஃபோபியா ஒவ்வொரு டிஸார்டருக்கும் நம்ம அதை பார்ப்போம். தென் வே ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு ஃபோபியாவுக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். அதனால இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் இந்த லெசன். ஸோ வந்து வில் ஆல்சோ பிரேக் அண்ட் வில் ஹேவ் இட் ஆன் த ஃபாலோயிங் டே. ஸோ இந்த ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியால பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ஏல இருந்து ஜி வரைக்கும் நம்ம கிரைட்டீரியா இருக்கு. ஏ அண்டர்ல என்ன வருதுன்னா the strong fear or the anxiety about the specific object or the situation. அந்த ரிலேட்டடான ஃபோபியாஸ்லாம் வந்து உனக்கு மார்க்ட் ஃபியர் அண்டர்ல வருது. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளையிங், ஹைட், அனிமல்ஸ், இன்ஜெக்ஷன், பிளட். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனெல்லாம் நமக்கு வந்து ஸ்பெசிபிக் ஆப்ஜெக்டை பார்த்து ஒரு பயம் வருதுன்றது மார்க் ஃபியர் ஆன்சைட்டில வரும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இன் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து ஃபியர் மே அப்பியர்ஸ் லைக் கிரையிங். சில்ட்ரன்ஸ் எப்படி அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட பயத்தை, கிரையிங், அப்புறம் கோவப்படுவாங்க, டேண்ட்ரன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீசிங் அண்ட் கிளன்ச்சிங். சரிங்களா, அம்மா அப்பாவை டைட்டா பிடிச்சிப்பாங்க. ஒரு டென்டிஸ்ட் எல்லாம் போகும்போது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது தே கிளன்ச் டு தர் பேரண்ட்ஸ். அவ்வளோ ஈஸியா வந்து டென்டல் சேர்ல உட்கார மாட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரைட்டீரியா பில இமீடியட் ஃபியர் ரெஸ்பான்ஸ்.
இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா phobic object or the situation almost always causes immediate fear and anxiety. ஸோ ஏதாவது அந்த சுச்சுவேஷனை பார்த்து பயப்படுறது, அது வந்து இமிடியட் ஃபியர் ரெஸ்பான்ஸ். நெக்ஸ்ட் அவாய்டன்ஸ் கேட்டகரி சில பார்த்தீங்கன்னா the person actively avoid the object and the situation or endure it with intense fear or the anxiety. அது வந்து ஃபியரோ ஆன்சைட்டியாலோ அதை என்டூர் பண்ணிப்பாங்க, வேற ஆப்ஷனே இல்லை, முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ண பார்ப்பாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் சுச்சுவேஷனும். அப்படி அவாய்ட் பண்ண முடியலன்னா they will try to endure it with all fear. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கிரைட்டீரியா டில பார்த்தீங்கன்னா disproportionate fear. இங்க the fear of anxiety is much greater than the actual danger. It is also not appropriate to the cultural social context. Next பாத்தீங்கன்னா criteria E, that is persistence. எவ்வளோ நேரம் அந்த உன்னோட anxiety இருக்கு. The fear or the anxiety or the avoidance is persistent, usually lasting 6 months or more. குறைஞ்சது 6 மாசத்துக்கு அதுக்கு மேல இருக்கிறது will come under this phobia cases. Next, functional impairment. The conditions causes significant distress or the problems in like social. இப்போ இந்த கிரைட்டீரியா இந்த மாதிரி இந்த ஃபோபியாஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் இம்பேர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அந்த அவங்க என்னென்ன மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் லைஃப் நார்மலி இல்லையா. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, சோஷியல் லைஃப்ல அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும், சோஷியல் லைஃப்ல ஈஸியா மூவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸ்கூல் அண்ட் ஒர்க்கிங் பிளேஸ்ல இந்த ஃபோபியா வந்து அவங்களுக்கு நிறைய விஷயத்துல அவங்களுக்கு பாதிப்பு கொடுக்கும். தென் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங்ஸ் கூட இருக்கும். ஸோ இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ், அதாவது ஃபங்க்ஷனிங் டைப்ல நிறைய இம்பேர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் லைஃப் அண்ட் தி ஒர்க் ஆர் தி ஸ்கூல் ஏரியா, ஸ்கூல் ரீஜன்ல யூ ஹேவ் த ஃபங்க்ஷனல் இம்பேர்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா ஜி பார்த்தீங்கன்னா நாட் டியூ டு தி another disorder. The symptoms cannot be better explained by another mental disorder such as, அதாவது இந்த ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியால வந்து மற்ற டிசார்டர் எல்லாம் வந்து நீ மூலமா அது வந்து அது வேற இது வேற, அந்த மாதிரி அதையும் நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு சொல்ல வராங்க. அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் அக்ரோஃபோபியா, obsessive compulsive disorder, post traumatic stress disorder, and separation anxiety disorder, and social anxiety disorder. These are some of the disorder is completely different from this specific phobia. Okay, now the code based on the phobia stimulus. இப்போ ஒண்ணு இல்ல, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததுதான் என்னென்னலாம் வந்து ஃபோபியாஸ் ஸ்டிமுலேட் ஃபோபியாவை ஸ்டிமுலேட் பண்றதெல்லாம் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா அனிமல், நேச்சுரல் என்வாயர்மெண்ட், பிளட் இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜுரி, situation like aeroplane, elevators and your enclosed areas, and other situations like choking, vomiting, and in children's பாத்தீங்கன்னா loud sound and custom characters. Okay, இப்போ இத நம்ம சுலபமா இந்த கேட்டகரியை லைக் இந்த DSM. What is a DSM அப்படின்னா it is a diagnostic and statistical manual of mental disorder. ஓகேவா, அதான் இந்த DSM. ஸோ இந்த DSMக்கு அடியில கேட்டகரியில இந்த ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியாவை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். A to G வரைக்கும் இருக்கிற கேட்டகரியை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த லாஸ்ட்ல இருக்கிறத ஞாபகம் வச்சுனா போதும். ABCDEFG போட்டு A for fear, B for உடனடி reaction, that is immediate response, C for avoidance, and D category is the response, the disproportionate fear, அதாவது அதிகப்படியான பயம், and E represents for the persistence of your fear, that is 6 மாதத்துக்கு மேல ஒரு fear இருக்கிறது. Then your 5 F categories comes under the வாழ்க்கை பாதிப்பு, that is functional impairment, and your category G is the அந்த அறிகுறிகள் வேறு மென்டல் டிசார்டர் காரணமா இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம ஐசோலேட் பண்ணணும். ஓகேவா, தீஸ் ஆர் த கேட்டகரிஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், டயக்னாஸ்டிக் கேட்டகரிஸ். ஓகே, இப்போ டயக்னாஸ்டிக் ஃபியூச்சர், வாட் ஆர் த ஃபீச்சர், அதாவது எதனாலலாம் ஒரு பயம் வருதுன்றது முன்னாடி பார்த்தோம், என்னென்ன கேட்டகரியில அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி. இப்போ என்ன மாதிரி எல்லாம் அந்த ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியா எப்படி எல்லாம் வந்து என்னென்ன மாற்றம் கொடுக்குது, என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த பாதிப்புகள் கொடுக்குது, அந்த ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்க போறோம். இப்போ ஃபோபியா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுலயும் கேட்டகரிஸ் இருக்கு, லைக் கேட்டகரி கிரைட்டீரியன், சாரி இதுல கிரைட்டீரியன் A, கிரைட்டீரியன் B, கிரைட்டீரியன் C, and you have a criterion D, criterion E, and criterion F. So இதுல இந்த ஏல பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a phobic stimulation. The main feature of the specific phobia is instant fear or the anxiety that is about the particular object or the situations that called the phobic stimulus. Example, the animals, height, injections, flying, and some individuals may fear more than the one object or the situation. For diagnosis, the fear must be strong and severe. The intensity of fear can change depending on how close the person is to feared object.
fear may be occur because of encountering it. It's an anticipatory anxiety. When actually facing it, sometimes the fear can lead to panic attack, and which may be full panic attack or limited symptoms of panic attack. ஸோ ஒரு ஃபோபியாவோட ஸ்டிமுலஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அதுதான் மெயினா இங்க சொல்றது. ஓகே, ஸோ நமக்கு இப்போ ஃபோபியா ஸ்டிமுலஸ், அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சேம் அனிமல் ஹைட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ், அதே தான் நம்ம லாஸ்ட் பார்த்தது. என்னென்னலாம் ரீசன் வந்து அந்த ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியாவை கிரியேட் பண்ணுது. அந்த ஃபோபியா வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல மட்டும்தான் அவங்க பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. இட் கேன் பி ஒன் ஆர் மோர் தென் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். சம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கேன் ஹேவ் ஃபியர் லைக் ஒன் ஆர் மோர் தென் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். Then you have like fear must be அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், சிவியரா இருக்கணும். The intensity வந்து will be changing depending upon how the close the persons to fear the objects. இது வந்து நமக்கு ஃபோபியா எப்படி ஸ்டிமுலஸ் ஆகுதுன்ட்டு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டிகிரி ஆஃப் தி ஃபியர் ஆர் ஆன்சைட்டி. அதாவது the fear or the anxiety occurs almost every time and the person encounters the phobia of the object or the stimulus. If the fear occurs only occasionally, it usually does not qualify as the specific phobia. The severity of the fear may vary in different situations because of factors such as presence of other people, duration of exposure, additional threatening element like turbulence during the flight, and the children and adults express the fear differently. ஸோ இது இப்போ உங்களோட ஃபியரோ ஆன்சைட்டியோ எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அந்த டிகிரி ஒரு சில்ட்ரனுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது அடல்ட்டுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பா அந்த ஃபியரும் ஆன்சைட்டியும் அவங்களோட டிகிரி ஆஃப் ஃபியர் வில் பி டெஃபினெட்லி இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். அப்படி இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஈச் பர்சன் அதோட டிகிரி ஆஃப் ஃபியர் ஆர் ஆன்சைட்டி அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் தி சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ தி டியூரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்போசர் on the fear or anxiety or digger. It depends upon the different child and adult compare பண்ணும்போது டிஃபரெண்டா இருக்கும். Even each person it will be of different when it comes to because of the different situation. Next you have a criterion C, that is avoidance, active avoidance. அதாவது அந்த சிச்சுவேஷனை கம்ப்ளீட்டா அவங்க அதை அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அந்த சிச்சுவேஷனை, அதாவது the person is actively avoid the feared object or the situation. If the avoidance is not possible, the situation causes intense fear or the anxiety. The active avoidance means deliberately trying to prevent the contact with the phobic stimulus. Then example of avoidance in pathina like taking a tunnel instead of bridge due to the fear of heights. So then avoiding the dark rooms because of fear of spiders. Refusing to go to the doctor due to the fear of blood and the injection, avoiding travel by the airplanes due to the fear of flying, and some avoidance behaviors are very obvious while others are less noticeable. Refusing to see the pictures visible in snake, and many people with a specific phobia changes their lifestyle to avoid the feared object and situation. Even if they do not experience daily fear, the long-term avoidance behavior can still help and confirm the diagnosis. எவ்வளோ லாங் ஒரு விஷயத்த அவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்களோ, எவ்வளோ லாங் டேர்மா அந்த அவாய்டன்ஸ் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கும், அதை வச்சு நம்ம ஈஸியா டயக்னோஸ் பண்ணிக்க முடியும்ன்றாங்க. ஸோ இப்போ நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவாய்டன்ஸ் பிஹேவியர் எதெல்லாம் அவங்க வந்து அவாய்ட் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. ஃபிளைட்ல போறதை அவாய்ட் பண்றாங்க, எலிவேட்டர் யூஸ் பண்றதை அவாய்ட் பண்றாங்க, ஹைட்டை அவாய்ட் பண்றதுக்காக பிரிட்ஜில் போகாம டனல் யூஸ் பண்றாங்க, டார்க் ரூம்ஸ்ல போக மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா அங்க ஸ்பைடர்ஸ் ஆர் என்ன சொல்றது வாட் யூ கால் லைக் ரெப்டைல்ஸ் இருக்கும். அதாவது ஸோ அவங்க வந்து அந்த அதெல்லாம் இருக்கும் சொல்லிட்டு டார்க் ரூம் அவாய்ட் பண்றது, டாக்டர்ஸ் கிட்ட போறதே அவாய்ட் பண்றது, எவ்வளவு மோசமா ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டுருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு அவாய்ட் பண்றது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி active avoidance comes under the criterion C. And you have a criterion D, fear is out of proportion. The fear or the anxiety is much greater than the actual danger. The people with a specific phobia often estimate the danger. The clinician decides whether the fear is expensive, whether the fear is excessive or considering the person's cultures and social contents. Then, example, the fear of darkness may be reasonable in the dark, dangerous environment. The fear of insect may seem excessive in cultural when the insects are commonly eaten. So, எந்த அளவுக்கு உங்களோட ஃபியரோட ப்ரொபோர்ஷனை வச்சு நம்ம வந்து டயக்னோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு
இருட்டை பார்த்து பயப்படுறது அப்படின்றது ஓகே, சம்டைம்ஸ் அது நார்மலா தெரிஞ்சாலும், ஆனா அந்த இன்செக்ட்ஸ் பார்த்து பயப்படுறது கொஞ்சம் சில கல்ச்சர்ஸ்ல அது வந்து ஒரு ஆட்டிடியூட் மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத பயமா பார்ப்பாங்க. ஏன்னா இன்செக்ட்ஸே சாப்பிடும் போது, லைக் இஃப் யூ சே லைக் சைனீஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தே யூஸ் டு ஈட் இன்செக்ட்ஸ் இல்லையா, ஸ்பைடர்ஸ், லிசர்ட் எல்லாமே சாப்பிடுறாங்க. ஸோ அங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற இடத்துல நீ வந்து லிசர்ட்ஸ் பார்த்து பயப்படுதுன்னா அவங்க அது வந்து கல்ச்சரலா பார்க்கும்போது அது ரொம்ப எக்ஸசிவா தெரியும் அந்த பயம் வந்து அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் அ பெர்சிஸ்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட் கிரைட்டீரியன் ஈல பாத்தீங்கன்னா பெர்சிஸ்டன்ஸ். எவ்வளோ ஹவு லாங் யுவர் திஸ் ஆன்சைட்டி, ஃபியர் ஆர் அவாய்டன்ஸ் இஸ் continuing. So அப்படி பாத்தீங்கன்னா almost 6 months or more. This helps to distinguish the specific phobia from the temporary fear, especially in the children, and the significant distress impairment. So இப்போ next பாத்தீங்கன்னா criterion Fல significant distress or the impairment. So எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்கு இந்த ஃபோபியாலன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்ததுன்னா சோஷியல் லைஃப்ல பாதிப்பு இருக்கு, ஒர்க்கிங் பிளேஸ்ல பாதிப்பு இருக்கு, ஸ்டடிங் பிளேஸ்ல பாதிப்பு இருக்கு இந்த ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியால, அண்ட் டெய்லி ஃபங்க்ஷனிங் கூட பாத்தீங்கன்னா there is a you have a impairment daily functioning. So இப்போ இந்த diagnostic feature of specific phobiaல you have A B C D E F. இந்த 4 இந்த கிரைட்டீரியன்ல பாத்தீங்கன்னா first is phobic stimulation, next is degree or the fear of anxiety, அப்புறம் avoidance, active avoidance, fear is out of proportion, and persistence criterion E, and criterion F is significant distress or functional impairment வந்து criterion F. Next slide ma'am. Ma'am next slide. Okay, next பாத்தீங்கன்னா நம்ம risk and prognostic factors. So இது நார்மலா என்ன, எதனால ஒரு விஷயத்துக்கு அவங்க பயப்படுறாங்க, எதனால ஒரு விஷயத்தை அவங்க அவாய்ட் பண்றாங்க, சோ நம்ம அதோட காஸ் பார்க்க போறோம். எது வந்து அவங்கள எந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அது ட்ரிகர் பண்ணது அந்த ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியாவை. So this is your risk and prognostic factor. First பாத்தீங்கன்னா it's a temperamental factor, that is certain personality trait increase the risk of developing specific phobia. The important traits include negative affectivity, that is neuroticism, and you have a behavioral inhibitions. So the negative that is neuroticism la pathina tendency to experience negative emotion easily, ரொம்ப ஈஸியா ஒரு negative emotions create ஆயிரும். Okay, temperamental factors la. Then behavioral inhibitions, tendency to be shy, fearful, and withdrawal in the new situations. முதல்ல வந்து சாதாரணமா ஒரு வெக்கம், ஒரு சாதாரண பயம், ஒரு சாதாரணமா அந்த இடத்த விட்டு ஒரு சின்ன அந்த இடத்த அவாய்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயமா தான் ஸ்டார்ட் ஆகி அது ஒரு பெரிய ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியாவா மாறுது. So it's a temperamental factor. ஒன்னு நியூரோட்டிசம்ஸ், இன்னொன்னு behavioral inhibition. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா environmental factor. இந்த environmental factor எப்படி இனிஷியேட் பண்ணுது உங்க ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியான்னு பாத்தீங்கன்னா, life experience and the family environment can contribute to the development of the specific phobia. Example includes parental overprotectiveness, parental loss of separations, and you have a specific abuse, physical abuse and sexual abuse. Sometimes traumatic or unpleasant experience with the feared object or the situation. Example, dog bite, severe turbulence during the flight can trigger the phobia, though this does not always occur. So என்னன்னா எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை அவங்க அந்த ஃபிளைட்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ட்ரபுலன்ஸ் வந்திருக்கும். ட்ரபுலன்ஸ்னா ஐ திங்க் ஃபிளைட்ல போறவங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பயங்கர ஷேக்கிங், ஒரு அதிர்வு இருக்கும். அது சம்டைம்ஸ் ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல வந்துட்டு போயிடும். அதுவும் எப்போ மோஸ்ட்லி இருக்குன்னா ரொம்ப ஓவர் ஹைட்ல அந்த ஃபிளைட் போயிட்டு இருக்கும் போது சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி வரும். சில டைம்ஸ் இட் வில் பி ஃபார் மோர் தென் 5 minutes. அது ஆக்சுவலா நமக்கு நம்ம ஆக்சுவலா வந்து முன்னாடியே அவங்களுக்கு நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். பட் ஸ்டில் அந்த மாதிரி ஒரு தடவை ஃபேஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா பட் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அந்த மாதிரி ஃபிளைட் டிராவலே அவங்க அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதான் அது ஏதோ ஒரு ட்ராமாட்டிக் ஒரு இன்சிடென்ட் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அது அவங்கள வந்து அது கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இன்னொன்னு ஓவர் ப்ரொடக்ஷன், பேரண்ட்ஸோட ஓவர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். தென் பாத்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸோட லாஸ் ஆர் செப்பரேஷன், அப்புறம் பிசிக்கல் அபியூஸ் ஆகுறது, செக்ஷுவல் அபியூஸ் ஆகுறது. ஸோ இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த கண்டிஷன் which the environmental conditions which trigger your specific phobia. And next one is third, genetic and physiological factor. So genetic la pathina there is a certain type of phobias can occur. First on the first degree relative parent and sibling, if they have the specific phobia, then person is most likely to develop the same type of phobia. And blood injection injury phobias or the specific
physiological reaction. The individual may experience vasovagal syncope, fainting when exposed to the stimulus, seeing the blood and the injections. So vasovagal syncopeன்றது ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு ரத்தத்தை பார்த்தோன்னே இல்ல ஒரு சர்ஜரி பார்த்தோன்னே மயக்கம் போட்டு விடுறது. இது வந்து நார்மல் தான். ஏன்னா இப்போ சம்டைம்ஸ் இப்போலாம் பாத்தீங்கன்னா, because I am dealing with the actually I am dealing the first year BDS student. So when I am going for the practicals, we used to give them bleeding time and clotting time. So in the physiology lab la bleeding time clotting time பண்ணும்போது they have to prick their own fingers with a needle, அது வந்து sterile needle pick பண்ணி அந்த blood இத்தனைக்கு they have to ஒரு சும்மா ஒரு drop of blood தான் எடுக்கணும். அந்த drop of blood வச்சு they have to find out their own எவ்வளவு அவங்க உடம்புல bleeding time இருக்கு clotting time இருக்குன்னு find out பண்ணணும். ஆனா அந்த ஒரு சின்ன ஒரு fraction of prick பண்ணி அந்த blood ஒரு drop of blood எடுக்கிறதுக்கே ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒரு கிளாஸ்ல, மினிமம் 3 to 4 students are fainting seeing that blood, even though they are the professionalist, but that student they are still the student. இது கூட பரவாயில்ல. ஆக்சுவலி I can see even internshipல பல்லு எடுக்கும்போது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது when there is a over bleeding in your teeth remove பண்ணும்போது even the doctors sometimes get syncope or fainting. Okay, vasovagal syncope இருக்கு. ஸோ வந்து இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா they started avoiding. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சீனியர் டாக்டர் பிகாஸ் இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது ப்ளீடிங் வரும்ன்றதுக்காக he stopped taking extraction. அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்றதே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வெறும் டீத் வந்து கேப் போடுறது, ரூட் கனால் பண்றது, டீத் பிளேஸ் பண்றது மட்டும் தான் செய்வாரு. எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது he keep the consultation and do that treatment. ஸோ அப்படிலாம் கூட ஃபோபியாஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போனா he is also having the phobia இல்லையா? So this is something called genetic-ஆன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலியில யாராச்சும் பேரண்ட்ஸ்க்கு இருந்தா சிப்லிங்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா அதை ஃபாலோயிங் ஆர் சிப்லிங்ஸ்க்கு ஃபோபியாஸ் வர சான்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி பிசியாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸும் ஒரு ரீசனா இருக்கு. ஸோ you have temperamental factors, environmental factors and genetic physiological factors which triggers your specific phobia. Next ma'am. Okay, next பாத்தீங்கன்னா now you have your comorbidity of your specific phobia. அதாவது ஒன்னு ரெண்டு கம்பைண்டா வர disorders. ஓகேவா? But specific phobias rarely occur alone in medical or the clinical setting. It is usually seen along with the other mental disorder. It is more commonly identified in the mental health settings than in the natural medical settings. So depression is the one of the disorder most frequently associated with a specific phobia, and especially in the older adult. The specific phobia usually begins early in life, so it is often appears before the other mental disorders, temporarily primary disorder. Thus people with the specific phobia have a high risk of developing other psychological disorder, including other anxiety disorder, depressive disorder, bipolar disorder, substance related disorder, somatic symptoms and related disorder. Then you have a personality disorder, particularly dependent personality disorders. Actually personality disorder la நம்ம last lesson 16ல அது கொஞ்சம் நம்ம elaborate-ஆ பார்ப்போம். சோ இந்த என்ன ஒரு விஷயம், ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியா தனியா வராது. ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியா எப்பவுமே வந்து ஏதாவது ஒரு மத்த மென்டல் டிசார்டரோட தான் வரும். சரிங்களா? மெயினா பாத்தீங்கன்னா டிப்ரெஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டிசார்டர் மோஸ்ட்லி ஃப்ரீக்வென்ட்லி அசோசியேட் வித். ஏன்னா ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியாக்கு இருக்கிறவங்க டிப்ரெஷன்ஸ் வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு, மோஸ்ட்லி இன் தி ஓல்டர் அடல்ட்ல. அதே மாதிரி யூ ஹாவ் த பீப்புள் வித் ஸ்பெசிபிக் ஹை ரிஸ்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் அதர் சைக்காலஜி டிஃபார்ஸ்ல இவ்வளோ இருக்கு. இது எல்லாமே கூட கம்பைன் பண்ணி வரும் ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியாவோட. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். ஓகே, நவ் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது சோஷியல் ஃபோபியா, ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியா. ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியானா என்ன? ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியால அதோட கிரைட்டீரியாஸ், அதோட கேட்டகரிஸ், அப்புறம் எப்படிலாம் அதோட டயக்னோஸ்டிக் ஃபீச்சர் எப்படிலாம் கிரைட்டீரியன் பண்ணியிருந்தாங்க ஏல இருந்து எஃப் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் அதோட ரிஸ்க் அண்ட் ப்ரோக்னோஸ்டிக் ஃபேக்டர்ஸ், தென் அதோட கம்பர்பிட்டிஸ் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர். ஸோ இந்த சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா is a condition in which the person has an intense of fear or the anxiety in the social situations. அதாவது ஒரு நபருக்கு மக்கள் முன் அல்லது சமூக சூழ்நிலையில் மிக அதிக பயம் அல்லது ஆன்சைட்டி, மக்கள் சூழ்ந்திருக்கிற இடத்துல பீப்புள் நிறைய இருக்கிற இடத்துல அந்த இடத்துல வர பயம் இல்லையா, அதுதான் வந்து சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர். ஓகே, இதுக்கு வந்து நமக்கு முக்கியமான என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா
மற்றவர்கள் என்னை பார்த்து என்ன நினைப்பார்கள், மற்றவர்கள் நம்மளை என்ன ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க, எப்படி நம்மளை பத்தி நினைப்பாங்க, நம்மளை எப்படி அவங்க நம்மளை எப்படி ஜட்ஜ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பயமே வந்து அந்த மாதிரி சோஷியல் கும்பலா இருக்கிற இடத்த வந்து பீப்புள்ஸ் சூழ்ந்து இருக்கிற இடத்துல வந்து அவங்க போறதை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. Okay, social. So, because of the fear, the individual may avoid the social interaction. The common situations that causes anxiety include like meeting the familiar person, talking or interacting with others. So, இதெல்லாம் வந்து common situations that causes anxiety. ஒரு அன்ஃபெமிலியரான பர்சனை பாக்குறது, முன்ன பின்ன தெரியாதவங்களை சந்திக்கிறது, மற்றவங்க கூட பேசுறது, இன்டராக்ட் பண்றது, இல்ல மற்றவங்க முன்ன பின்ன அறிமுகம் இல்லாதவங்க கிட்ட வந்து அவங்க முன்னாடி சாப்பிடுறது, தண்ணி குடிக்கிறது, ஜூஸ் குடிக்கிறது, இல்ல ட்ரிங்கிங் பண்றது, பெர்ஃபார்மிங் ஸ்பீக்கிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அன் ஆடியன்ஸ், அதாவது ஸ்டேஜ்ல நின்று ஆடியன்ஸ் முன்னாடி பேசுறது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து causes the anxiety. The main thought or the cognitive fear is that others will மெயினா அந்த cognitive fear என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள அவங்க நெகட்டிவா ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு மெயினா பயப்படுறது. எது நம்ம செஞ்சாலும், இப்போ ஒரு ட்ரெஸ் போடுறோம்னா உனக்கு அந்த ட்ரெஸ் பிடிச்சிருக்கா நீ போடு, உனக்கு இந்த ஹேர் ஸ்டைல் பிடிச்சிருக்கா போடு, இந்த லிப்ஸ்டிக்கோட கலர் உனக்கு பிடிச்சிருந்தா போடு. அவன் இந்த லிப்ஸ்டிக்கை பார்த்து அவங்க என்ன நம்மளை பார்த்து ஜட்ஜ் பண்ண போறாங்க, ஆட்டிடியூட்னு சொல்ல போறாங்களோ அது அவங்க யார் ஜட்ஜ் பண்றாங்களோ அது அவங்களோட தலைவலி, நமக்கு கிடையாது. உனக்கு பிடிக்குதா அவ்வளவுதான் நீங்க செய்யுங்க. அதான் நீங்க வந்து அடுத்தவங்க நெகட்டிவா ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்கன்றதுனால நம்மளோட ஒரு டெய்லியோட லைஃபை நம்ம ஆல்ட்ரேட் பண்ணிக்க வேண்டாம். அதான். So judging them the negativity, it creates the social anxiety. அந்த judging நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க நெகட்டிவான்றதுனாலயே அந்த social anxiety disorder ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருது. The person may worry about embarrassment, humiliation, rejection and offending others. நம்மள என்ன சொல்லிடுவாங்க, நம்மள வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க, நம்ம வந்து ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை மாட்டி விட்டுருவாங்க, நம்மள வந்து அஃபெண்ட் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு பயப்படுறது. இதெல்லாம் ரீசன் ஃபார் their social anxiety disorder. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி வந்து ஸ்பெஷல் ஃபோபியால பார்த்த மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர்லையும் யூ ஹாவ் தி கிரைட்டீரியா, டயக்னாஸ்டிக் கிரைட்டீரியா ஏல இருந்து ஜே வரைக்கும் இருக்கு. என்னென்ன கிரைட்டீரியா, எப்படி கிரைட்டீரியா எப்படி வந்து they are doing this diagnostic criteria ன்னு பார்ப்போம். நம்பர் ஏல பாத்தீங்கன்னா அதே தான், அங்க பார்த்ததே தான், மார்க்டு ஃபியர் இன் சோஷியல், ஆனா அங்கேயும் மார்க்டு ஃபியர், இங்க வந்து மார்க்டு இன் சோஷியல் சிச்சுவேஷன் கிரைட்டீரியா ஏல. ஸோ அங்க என்ன இருக்குன்னா ஸ்ட்ராங் ஃபியர் ஆர் ஆன்சைட்டி. ஓகே, in one or more social the situations where the persons may be observed or judged by others. Example, conversations of the meeting or the meeting unfamiliar people, by be watched while eating or drinking. நம்மள யாரோ பாக்குறாங்க, நம்ம சாப்பிடுறத நம்ம குடிக்கிறத யாரோ பாக்குறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறது. Performing in front of the others. In children, the anxiety must occur with the peers, not only with the adult. So குழந்தைங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அடல்ட்னா பியர்ஸோட அன்ஃபெமிலியர் பீப்புள், அன்ஃபெமிலியர் சிச்சுவேஷன்ல தான் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரும். பட் சில்ட்ரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா திஸ் ஆன்சைட்டி மே ஈவன் அக்கர் வித் த பியர்ஸ். கூட படிக்கிற பசங்க நடுவுலயே சில்ட்ரன்ஸ்ங்களுக்கு வருமா, வித் பியர்ஸ் கூட ஆன்சைட்டிஸ் வரும் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு. ஸோ இது வந்து மார்க்ட் ஃபியர். நெக்ஸ்ட் வந்து கிரைட்டீரியா பில பாத்தீங்கன்னா ஃபியர் ஆஃப் நெகட்டிவ் எவாலுவேஷன். அதான் சொன்னேன், ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நம்மளை பத்தி அவங்க தப்பா நினைச்சிருவாங்க, அவங்க யார் நம்மளை பத்தி தப்பா நினைக்கிறது, பட் அந்த நம்ம தப்பா நினைச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு பயப்படுறது. The person fears they may act in a way or show the anxiety symptoms that will lead to embarrassment, humiliation, rejection and offending others. Next criteria C la pathina immediate anxiety. Social situation almost always cause fear or anxiety. In children, this may appear in crying, tantrums, freezing, clenching, shrinking and not speaking. So குழந்தைங்களுக்கு இத எப்படி எக்ஸ்போஸ் ஆகும் இந்த ஆன்சைட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா அழுவாங்க, கோவப்படுவாங்க, ஃப்ரீஸ் ஆயிடுவாங்க, ரொம்ப கிளென்ச்சிங், அம்மா அப்பாவை டைட்டா பிடிச்சிப்பாங்க, ஷ்ரிங்கிங், நாட் ஸ்பீக்கிங், மியூட்டிசம் ஆயிரும், பேச மாட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரைட்டீரியா டி வந்து அவாய்டன்ஸ். அந்த சோஷியல் சிச்சுவேஷனை அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபியர் அண்ட் ஆன்சைட்டி. நெக்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா இ வந்து இஸ் அ டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேட் ஃபியர். இது வந்து fear of anxiety is greater than the actual threat, not appropriate to the cultural context. So fear of anxiety எந்த லெவல்ல இருக்குன்னு சொல்றதுதான் disproportionate fear. நெக்ஸ்ட் persistent, எவ்வளவு நாளைக்கு அந்த உன்னோட ஆன்சைட்டி இருக்கு, யூஸ்வலி லாஸ்டிங் 6 months or more, அப்படி இருந்தாலே will come under the social anxiety disorder. நெக்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா ஜில பாத்தீங்கன்னா
you have the significant distress or impact. இது as usual அங்க நம்ம சோஷியல் இது ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியால பார்த்ததுதான். சோஷியல் லைஃப், ஒர்க் பிளேஸ், டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் யூ ஹாவ் திஸ் ஃபங்க்ஷனல் இம்பேர்மெண்ட் இருக்கும். இது ஜி. நெக்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா ஹெச்ல நாட் டியூ டு தி சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் தி மெடிக்கல் கண்டிஷன். நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரைட்டீரியா ஐல நாட் எக்ஸ்பிளைன் பை another mental disorder. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா the fear is not better explained by another disorder like panic. இந்த social disorder வந்து panic disorder வராது, body dysmorphic disorderல வராது, and you have a autism spectrum disorderலயும் வராது. ஓகேவா? சோ இது வந்து ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா ஜேல பாத்தீங்கன்னா if a medical condition exists, if a person has a condition like the Bruxelles disease, obesity, physical disfigurement, the social fear must be clearly excessive or unrelated to the condition. Sometimes வந்து இந்த மாதிரி கேசஸ்ல you have the chances of having your social anxiety disorder. So மொத்தம் A ல இருந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 கிரைட்டீரியாஸ் இருக்கு A ல இருந்து J வரைக்கும். அதோட சைட் ஹெட்டிங்ஸ் போடுங்க. சோஷியல் ஃபோபியாக்கும் யுவர் ஸ்பெஷல் ஃபோபியாக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இந்த கிரைட்டீரியாஸ் வரும். ஆல்மோஸ்ட் சைட் ஹெட்டிங்ஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டு நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். இப்போ அதே தான் ஸ்பெஷல் ஃபோபியால நம்ம எப்படி பார்த்தோம், டயக்னாஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஃபார் தி ஸ்பெஷல் ஃபோபியா பார்த்த மாதிரியே டயக்னாஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் தி சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர். இதுல என்னென்ன கிரைட்டீரியன்ஸ் இருக்கு, இந்த கிரைட்டீரியன்ல ஃபீச்சரோட கிரைட்டீரியன்ஸ் நம்பர் இதை பாத்தீங்கன்னா criterion A la you committed the person may worry that others will think they are. So அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு நினைச்சிட்டு அதனால அவங்களுக்கு என்னென்ன வரும்னா ஆன்ஷியஸா இருப்பாங்க, வீக்கா இருப்பாங்க, கிரேசியா இருப்பாங்க, ஸ்டூபிட், போரிங், டர்ட்டி அண்ட் அன்லைக்கினஸ். So individuals fears that the person may worry that other persons think they are. அவங்கள பத்தி தப்பா நினைச்சுப்பாங்க, இவங்க ரொம்ப வீக்கான பர்சன். தப்பானா உங்களை பத்தி எப்படி, அது ஒரு பைத்தியம், அது ஒரு ஸ்டூபிட் பர்சன், அவங்க ஒரு போரிங்கான ஆளு, அது ஒரு அழுக்கு, அவங்க வந்து ஒரு அதாவது அவங்க ஒரு லைக்கபிள் பர்சன் இல்ல அப்படின்னு நம்மளை பத்தி தப்பா நினைச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றது, நெகட்டிவ் எவாலுவேஷன் பண்ணிடுவாங்கன்ட்டு. The individual fears that their anxiety symptoms will be noticed such as blushing, trembling, sweating, அப்புறம் ஸ்டம்பிளிங் வித் ஸ்பீக்கர், ஸ்டர்ரிங் அண்ட் அன்யூஷுவல் பிஹேவியர். நம்மளோட மேனரிசம், சில பேருக்கு என்ன பண்ணுவோம், கை கால் ஆட்டுவாங்க, கை ஷேக் ஆகும் இல்ல. ஸோ நம்ம கிட்ட நடக்கிற சில விஷயத்த பார்த்து அவங்க தப்பா நம்மளை பத்தி ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம வந்து இப்போ திக்கி பேசுறது, திணறி பேசுறது, அப்புறம் நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு அன்யூஷுவல் பிஹேவியரை பார்த்து அவங்க நம்மளை தப்பா நினைச்சுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து this is the individual, what they have, no, they fear that the anxiety symptoms will be noticed அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்படுறது. Some individuals fears offending others or being rejected. Cultural background can influence the fear. In collectivities to the culture, people may fear embarrassing or offending others. So cultures wise கூட சில விஷயம் வந்து அவங்க வந்து அது வந்து தப்புன்னு சொல்லிட்டு அவங்க anxiety create ஆகும். இது வந்து fears of negative evaluation, that is criterion A. இப்போ பாத்தீங்கன்னா அவாய்டன்ஸ் பிஹேவியர் கிரைட்டீரியன் பி. எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அவாய்டன்ஸ் பிஹேவியர்: ஃபியர் ஆஃப் ஹேண்ட் ட்ரெம்லிங், அவாய்டிங் ஈட்டிங், ட்ரிங்கிங், ரைட்டிங் ஆர் பாயிண்டிங் இன் தி பப்ளிக், ஃபியர் ஆஃப் ஸ்வெட்டிங், அவாய்டிங் ஷேக்கிங் ஆர் தி ஸ்பைசி ஃபுட், ஃபியர் ஆஃப் blushing, avoiding public speech, bright lights and personal discussion. Some individuals even avoid using public restroom when others are present. There's called, you have a shy bladder syndrome, that is பெரோசியஸ், அதாவது சை பிளாடர் சிண்ட்ரம். மத்தவங்க இருந்தா சில பேருக்கு வந்து ஆக்சுவலா ரெஸ்ட் ரூம் போக மாட்டாங்க. ரெஸ்ட் ரூம்ல நிறைய பேர் இருந்தா தே டோன்ட் கோ டு ரெஸ்ட் ரூம், அவங்களுக்கு ஆக்சுவலா வராது ரெஸ்ட் ரூம் போக அந்த ஏர்க் வராது. ஓகேவா? சோ எப்படிலாம் அவாய்ட் பண்றாங்க பாருங்க. ஒரு சாப்பிடும் போது தண்ணி குடிக்கும் போது சாப்பாடை சிந்திட்டோம், தண்ணி குடிக்கும் போது தண்ணி வந்து நமக்கு வந்து கீழே ஊத்திட்டோம்னா நம்மளை பத்தி அவங்க தப்பா நினைப்பாங்க. சில பேர் கை கொடுக்க வந்து பயப்படுவாங்க. ஏன் கை கொடுக்க மாட்டாங்கன்னா, நிறைய பேர் சில பேருக்கு அந்த கை வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் ஸ்வெட்டா வெட்டா இருக்கும். அந்த மாதிரி கையை கொடுக்கும் போது ஈரமா அந்த கையை நம்ம கொடுத்தோம்னா நம்ம பத்தி அவங்க தப்பா நினைச்சுப்பாங்கன்னு ஹேண்ட் ஷேக்கிங் அவாய்ட் பண்றது, ஸ்வெட்டிங்க்கு பயந்து. அப்புறமேட்டுக்கு பப்ளிக் ஸ்பீக்கு பயப்படுறது, நம்ம அந்த பப்ளிக் ஸ்பீக் பேசுறது, பிரைட் லைட், அதுக்கெல்லாம் பயப்படுறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த சுச்சுவேஷன்லாம் அவாய்ட் பண்றது, தட் இஸ் அவாய்டன்ஸ் பிஹேவியர். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிரைட்டீரியன் சில யூ ஹாவ் அ சோஷியல் சுச்சுவேஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஆல்வேஸ் காசஸ் ஃபியர். That is, social situation almost always triggers the fear and anxiety. If the anxiety occurs only occasionally, it is get diagnosed as a social anxiety disorder. The type and the intensity of anxiety may vary, such as anticipatory anxiety, that is worrying before the event, and panic attack during the situation.
இது எப்படின்னா ஒரு ஈவெண்ட் போறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வந்து பொது இடத்துல பேச பயப்படுறது ஆடியன்ஸை பார்த்து. ஸோ அந்த ஆடியன்ஸை பார்த்து அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி பயப்படுறது ஆன்டிசிபேட்டரி ஆன்சைட்டி. பேனிக் அட்டாக்னா அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது பேனிக் அட்டாக் வருது. ஸோ அந்த ஃபெயிண்டே ஆயிடுறது, ஆன்சைட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுறது அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது. பிஃபோரா இருக்கிறது ஆன்டிசிபேட்டரி ஆன்சைட்டி. ஸோ எக்ஸாம்பிள், worrying for the week before the social event. ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல ஒரு ப்ரோக்ராம்ல ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க போறோம்னா அந்த ஸ்பீச் அந்த சோஷியல் ஈவெண்ட்டை நினைச்சு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரி பண்ண ஆரம்பிக்கிறது. அப்புறம் பிராக்டிசிங் த ஸ்பீச் ரிப்பீட்டட்லி ஃபார் த டேஸ் பிஃபோர் த பிரசன்டிங், நிறைய தடவை பேசி பார்க்கறது. இன் சில்ட்ரன்ஸ் த ஆன்சைட்டி மே அப்பியர் ஆஸ் அ crying, tantrums, freezing, clenching and shrinking and hiding in the social situation. இது சில்ட்ரன்ஸ்க்கு நடக்கும். நெக்ஸ்ட், அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் தி சோஷியல் சிச்சுவேஷன். Criterion D, the persons may avoid the social situation completely and face them with the intense fear or the anxiety. ஒண்ணு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனே இல்லாத மாதிரி கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிடுறது, இல்லைன்னா வேற வழியே இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அதை ஃபேஸ் பண்ற சுச்சுவேஷன் வந்துன்னா பயத்தோடயே அதை இன்டென்ஸ் ஃபியரோட அதை ஃபேஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அவாய்டன்ஸ் வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா எக்ஸ்டென்சிவ் அவாய்டன்ஸ், நாட் அட்டெண்டிங் பார்ட்டிஸ். அதிகப்படியான பயத்தால நல்ல ஒரு என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய ஈவெண்ட் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் ஒரு பார்ட்டிஸ் அவாய்ட் பண்றது, ஸ்கூலுக்கு போறதை அவாய்ட் பண்றது. அப்புறம் சப்டைட்டில் அட்வான்ஸ்னா அவாய்டன்ஸ் வந்து ஓவர் ப்ரிப்பரிங் ஸ்பீச்சஸ். அதிகப்படியா ஒரு விஷயத்த பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறது, அந்த நேரத்துல நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு டைவர்ட்டிங் தி அட்டென்ஷன் டு தி அதர்ஸ். அந்த இடத்துல இருந்து வேற இடத்த டைவர்ட் பண்ண ட்ரை பண்றது, ஏன்னா ஆன்சைட்டியை கம்மி பண்றதுக்கு. அண்ட் லிமிட்டிங் தி ஐ கான்டாக்ட் பண்ணாம பாத்துக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து the one way of social anxiety disorder features. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா criterion 5, you have fear is out of proportion. That is criteria E. The fear is anxiety is greater than the actual risk of being negatively judged, and sometimes the anxiety may seem reasonable. For example, when the person is being bullied or harassed. However, the people with the social anxiety disorder usually overestimate the negative consequence of social situations. ஸோ அதாவது ஒரு புல்லிங் ஆகும் போதோ ஹராஸ் ஆகும் போதோ அப்போ அந்த சுச்சுவேஷனை பார்த்தோ இல்லை அந்த பர்சனை பார்த்தோ பயப்படுறது அது நார்மல் தான், அது ரீசனபிள். அது இல்லாம ஒண்ணு இல்லாத விஷயத்தெல்லாம் ஓவர் எஸ்டிமேட் நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்ஸ், ஓவரா நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வர்றது வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் யுவர் சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் அ கிரைட்டீரியன் எஃப், தட் இஸ் டியூரேஷன். எவ்வளோ நாளைக்கு அந்த சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர் இருக்கு அப்படின்னா யூஸ்வலி இட் லாஸ்ட் அட்லீஸ்ட் 6 months. This helps to distinguish social anxiety disorder from the temporary social fear, which are common especially in children. The 6-month duration, you have the 6-month duration. Okay. So 6-month duration is a general guideline and some flexibility may be allowed. So duration நாலே ஒரு 6 மாசத்துக்கு மேல ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்டா அந்த ஆன்சைட்டியோ ஃபியரோ இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஒரு டிசார்டர் கீழே வந்துடும், அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் யுவர் கிரைட்டீரியன் ஜி பாத்தீங்கன்னா சிக்னிஃபிகன்ட் டிஸ்ட்ரெஸ் ஆர் தி இம்பேர்மெண்ட். இது ஆஸ் யூஷுவல் இந்த ஃபோபியால என்னென்னலாம் பாதிப்பு இம்பேர்மெண்ட் இருக்கு, கண்டிப்பா டெய்லி லைஃப்ல இருக்கும், ஒர்க்கிங் பிளேசஸ், ஸ்கூல்ல, அகாடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல, சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், இது அப்புறம் டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் கண்டிப்பா இதோட பாதிப்பு இருக்கும் இந்த ஃபோபியாஸால. எக்ஸாம்பிள், இஃப் த பர்சன் ஃபியர்ஸ் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பட் நெவர் நீட் டு ஸ்பீக் பப்ளிசிட்டி அண்ட் இட் இஸ் நாட் டிஸ்ட்ரெஸ், இட் மே பி நாட் டயக்னஸ்ட் பட் ஹேஸ் அ சோஷியலி ஆன்சைட்டி டிசார்டர். சில பேருக்கு சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர் இருக்கும், ஆனா அவங்க சோஷியல்லாம் அவங்க பேச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, பப்ளிக்கா பேச வேண்டிய அந்த சிச்சுவேஷனே வராது. பட் இருந்தாலும் தே மே ஹேவ் தி சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆனா அவங்களால நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண அவங்க அந்த மாதிரி இருக்குன்றது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு அமையாததுனால. So however, if the person avoids important opportunities, loss of job, educational opportunity, so நம்ம எப்போ டயக்னோஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியத்துல நம்ம போறோம்னா எப்போ அவங்க வேலைக்கு போறதை ஸ்டாப் பண்றாங்க, ஸ்கூலுக்கு போறதை ஸ்டாப் பண்றாங்க, அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவாய்ட் பண்ணும்போது அப்போ நம்ம வந்து தென் திஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் தி ஃபங்க்ஷனல் இம்பேர்மெண்ட். கிரைட்டீரியா ஜின்றது என்னது, ஃபங்க்ஷனல் இம்பேர்மெண்ட்டுக்கு அடியில, அப்போ இந்த கிரைட்டீரியா அடியில இந்த டைப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் எல்லாம் வந்துருவாங்க. தென் அப்போ நம்ம கன்ஃபார்மா சொல்லிடலாம் தே ஆர் அண்டர் தி சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர்னு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். ஓகே, இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் இந்த சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர் வரதுக்கான காரணம்
என்னென்ன ரிஸ்க் அண்ட் யூ ஹாவ் இது ப்ரோக்னஸ்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு பார்க்க போறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் அதே தான் அங்கே இருக்க அதே தான் நமக்கு ஸ்பெஷல் ஃபோபியால இருந்து இதே தான் டெம்பரமெண்டல் ஃபேக்டர், என்வரன்மெண்டல் ஃபேக்டர், ஜெனட்டிக் அண்ட் பிசியாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த டெம்பரமெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா certain personality traits increase the risk of social anxiety disorder. The important traits include behavioral inhibition and the fear of negative evaluation of other. ஸோ நம்மள என்ன சொல்லிடுவாங்க, நம்மள வந்து தப்பா ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க, தப்பா எவாலுவேட் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு எந்த அந்த ஃபீலிங் வந்து ஜாஸ்தியா அந்த ஃபீலிங்கால எதுவுமே செய்யாம ஃபங்க்ஷனல் இம்பேர்மெண்ட் கொண்டு போயிடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து they go under the social anxiety disorder. நெக்ஸ்ட் என்வரன்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா environmental childhood maltreatment or early life stress can increase the risk of developing the social anxiety disorder. However, this experience do not directly cause the disorder in every case. They act in the risk factor that increase the vulnerability. So குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுல நடக்கிற பாதிப்புகள், அதனால மால் ட்ரீட்மெண்ட், அந்த பாதிப்பு வந்து அதிக ரிஸ்க் இருக்கும் இந்த மாதிரி சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர்ல அந்த குழந்தைங்க வர்றதுக்கு. அப்புறம் ஜெனட்டிக் அண்ட் பிசியாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா you have the behavioral inhibition strongly influenced by the genetic. Then you have a genetic environmental interactions play a role in children with the behavioral inhibition. You have a more more sensitive to the environmental influence. Children's especially social anxious behavior modeled by the parent. அதாவது குழந்தைங்க, அதாவது பேரண்ட்ஸ் வந்து சோஷியல் ஆன்சியஸ் பிஹேவியர் மாடல்டு, அது அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர்ல இருக்கிறவங்களா இருந்தா டெஃபினெட்லா சான்சஸ் இருக்கு என்னது அவங்களும் வந்து they comes under these social anxiety disorderல children's வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ரிலேட்டிவ்ஸ் லைக் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சிப்லிங் 2 to 3 times ஹையர் ரிஸ்க் இருக்கு டெவலப்பிங் தி டிசார்டர். ஜெனட்டிக் ரிஸ்க் இன்க்ளூட்ஸ் போத், ஒன்னு ஸ்பெசிபிக் ஃபேக்டர், இன்னொன்னு ஜெனரல் ஃபேக்டர். ஸ்பெசிபிக் ஃபேக்டர்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபியர் ஆஃப் நெகட்டிவ் இவாலுவேஷன், ஜெனரல் ஃபேக்டர்னு பாத்தீங்கன்னா நியூரோட்டிசம். These are the causes for your social anxiety disorder. Next slide, ma'am. Okay, இப்போ இந்த social anxiety disorder இன்னும் என்னென்ன டிசார்டரோட கம்பைன் பண்ணி வருது, ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த கமர்பிடிடில. பாத்தீங்கன்னா social anxiety disorder often occur with other mental disorder. What are the other mental disorder is you have a major depressive disorder and substance use disorders. இதெல்லாம் வந்து கம்பைண்டா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. social anxiety disorders develop first and other disorder appears later. ஸோ முதல்ல எப்படி ஆரம்பிக்கும்னா சோஷியல் டிசார்டர்ல தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லேட்டர் ஆன் அதர் டிசார்டர்லாம் இந்த டிப்ரெஷன் அப்புறம் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் டிசார்டர் இதெல்லாம் சைமல்டேனியஸா அது கூடவே வர ஆரம்பிக்கும். தென் ஆனா இதுக்கு வந்து இந்த சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. என்னென்ன எக்ஸெப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியா சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர் வராது. அதாவது அனிமல்ஸ் பார்த்து பயப்படுறது, ஃபிளைட்ல ஏறதுக்கு பயப்படுறது, டனல்ல பார்த்து பயப்படுறது. ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஸ்பெசிபிக் ஃபோபியால வர காரணங்கள்லாம் வந்து சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர்ல வராது. அது நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் அ செப்பரேஷன் ஆன்சைட்டி டிசார்டர், அதாவது அம்மா அப்பாவை விட்டு பிரிஞ்சு ஸ்கூலுக்கு போக அழுகுற குழந்தைங்க, இந்த சிம்டம்ஸ் இந்த செப்பரேஷன் ஆன்சைட்டி டிசார்டரும் பாத்தீங்கன்னா சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர்ல வராது. அதையும் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம். லாங் டேர்ம் சோஷியல் ஐசோலேஷன் இஸ் காஸ்ட் பை தி சோஷியல் ஆன்சைட்டி மே லீட் டு தி மேஜர் டிப்ரெஷன். ஸோ ரொம்ப நாளா இந்த சோஷியல் ஆன்சைட்டி ட்ரீட் பண்ணாம டிசார்டர் இருக்குதுன்னா அப்போ கண்டிப்பா என்ன ஆகும்னா தேர் இஸ் a reason there may lead to the major depression ஸ்டேஜுக்கு போயிருவாங்க. So depression is also the common in the older adult with the social anxiety disorder. Some individual uses alcohol, drug as a self medication to reduce the social fear. இப்போ தெரியுதா ஏன் வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் டிசார்டர் வந்து சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டரோட கம்பைன் ஆகும் அப்படின்னா ஃபாலோ ஆகுதுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சொசைட்டியை ஃபேஸ் பண்ண பயந்துகிட்டு they may use some individuals uses alcohol and drugs யூஸ் பண்ணுவாங்க என்ன சோஷியல் ஃபியரால. அப்போ அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், அடுத்ததே அந்த சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டரோட கண்டினியூஷன் என்ன ஆயிரும், they comes to the substance use disorder follow up ஆகும். So next one, the social anxiety disorder is also frequent associated with the bipolar disorder and body dysmorphic disorder. Body dysmorphicன்றது ஒண்ணும் இல்ல, நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற குறைய மத்தவங்க வந்து குறையால நம்மள வந்து தப்பா எடை போடுவாங்க. மூக்கு பெருசா இருக்கு, வாய் எத்துப்பெல்லா இருக்கு, நம்ம நடக்கும் போது ஒரு மாதிரி ட்விஸ்டடா நடக்கிறோம். ஸோ சொல்லிட்டு நம்மளோட பாடியில இருக்கிற குறைய வந்து அதனால வந்து அது வந்து மத்தவங்க வந்து நம்மள தப்பா எவலுவேட் பண்ணுவாங்க, நம்மள நெகட்டிவா எவலுவேட் பண்ணிடுவாங்க, நம்மள வந்து
ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த சோஷியல் ஃபியரால சொசைட்டியவே அவாய்ட் பண்றது. ஸோ கண்டிப்பா வந்து இந்த சொசைட்டி அண்ட் சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு மோஸ்ட்லி எதோட அசோசியேட் ஆயிருக்கும்னா bipolar disorder and your body dysmorphic disorder. Example, the person's worries about the small defect in their nose and also fearing the negative judgment from the others. Okay, next pathina generalized type of social anxiety disorder is often linked with avoidant personality disorder. The performance only type usually does not show this association. In children, the social anxiety disorder commonly occurs with high functioning autism அண்ட் செலக்டிவ் மியூட்டிசம். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி அவங்க பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட ஃபங்க்ஷன் இம்பேர் ஆகும், அடுத்தது பேசுறது கம்மி பண்ணிடுவாங்க. செலக்டிவ் மியூட்டிசம், பேச மாட்டாங்க, இல்ல பேசுறது கம்மி ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம 2 முடிச்சிட்டோம். என்ன முடிச்சிருக்கோம்? சோஷியல் ஃபோபியா முடிச்சிட்டோம், ஐ மீன் லைக் ஸ்பெஷல் ஃபோபியா முடிச்சிட்டோம், தென் சோஷியல் ஆன்சைட்டி டிசார்டர் முடிச்சிருக்கோம். இப்போ அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க வராங்க? பேனிக் டிசார்டர். பேனிக் டிசார்டர் என்ன, பேனிக் அட்டாக் என்னன்னு முதல்ல தெரியணும். So panic disorder அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the panic disorder is a condition in which the person experience a recurrent and unexpected panic attack. A panic attack is a sudden surge of the intense fear or discomfort that reaches its peak within few minutes. The panic attack is accompanied by physical and cognitive symptoms such as rapid heartbeat, sweating, trembling, shortness of breath, fear of losing control or dying. So பேனிக் அட்டாக்னா முதல்ல அது என்னன்னு தெரியணும். பேனிக் அட்டாக்னா நம்ம வந்து இப்போ 2 இது ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம பேனிக் அட்டாக் அண்ட் யுவர் பேனிக் டிசார்டர். ஸோ அது நம்ம படிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேனிக் டிசார்டர். ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து திட் இஸ் த கண்டிஷன் இன் விச் த பர்சன். ஸோ என்னென்ன ஒரு பேனிக் அட்டாக் வந்துட்டா பிசிக்கலா அவங்க என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வருது? தே கெட் வாட்? தே கெட் ஸ்வெட்டிங், ஹார்ட் பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், நடுங்குவாங்க, மூச்சு விட கஷ்டப்படுவாங்க, தென் அவங்க தே ஃபீல் லைக் அவங்க கண்ட்ரோல் மீறி போற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஏதோ ஒரு சாக போற ஃபீலிங் இருக்கும், நம்ம இறந்துருவோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. The key feature of the panic disorder, after experiencing the panic attack, the person may worry constantly about having the another panic attack or changes their behavior in maladapting ways. அதாவது பேனிக் அட்டாக் இதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்துட்டோம். இந்த பேனிக் அட்டாக் நமக்கு அடிக்கடி வருமோ, நமக்கு இந்த பேனிக் அட்டாக் வந்து திருப்பி வருமோ, நெக்ஸ்ட் டைம், அதாவது கான்ஸ்டன்ட், அதை பத்தி அந்த பேனிக் அட்டாக் வந்துரும்ட்டு அதை பத்தியே நினைச்சிட்டு பயந்துட்டு அந்த மாதிரி பேனிக் அட்டாக் வர எல்லா சிச்சுவேஷனையும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு அவங்களோட ஹேபிட்டை வந்து மாத்திக்கிறது, மால் அடாப்டிவ் வேஸ், வேற விதமா அவங்களோட பிஹேவியரை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது, சேஞ்சிங் இன் தேர் பிஹேவியர்ஸ். ஓகேவா? இதுதான் மெயின் கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஃபார் தி பேனிக் டிசார்டர். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா அவாய்டிங் எக்ஸசைஸ். ஐயோ நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது மூச்சு விட கஷ்டப்படுறோம், ஒருவேளை நமக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருமோ. நிறைய பேர் வந்து ஜிம்ல வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நம்ம பாக்குறோம், ஆக்டர்ஸ்லாம் நம்ம நியூஸ்ல எல்லாம் பாக்குறோம், ஆக்டர்ஸ்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஹிஸ் கெட்டிங் ஹிஸ் அது மாதிரி இறந்துடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்மளும் அந்த மாதிரி ஜிம்ல போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது இறந்துருவோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸசைஸ் நார்மலா ஒரு சின்ன எக்ஸசைசஸ் கூட பண்ண அவாய்ட் பண்ணிடுறது, ஏன்னா இறந்துருவோம்னு சொல்லிட்டு. அவாய்டிங் அன்ஃபெமிலியர் பிளேசஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து panic disorders. Type of panic attack in pathina, unexpected panic attack occurs suddenly without any obvious trigger. எதுக்குமே காரணமே இல்லாம ஒரு panic, ஒரு sweating, ஒரு heart beat rise, ஒரு shortness of breath வரதுதான் unexpected panic attack. Then expected panic attack means which occurs in response to the feared object or situation. அதாவது ஒரு பயப்படுற விஷயம், ஒரு ஆப்ஜெக்ட பார்த்து வருது, அது வந்து expected panic attack. Limited symptoms panic attack, அதாவது panic attack with fewer, இங்க இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹார்ட் பீட், ஸ்வெட்டிங், ட்ரம்பிளிங், ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீத் அண்ட் ஃபியர் ஆஃப் லாசிங் கண்ட்ரோல் ஆர் டையிங். ஸோ இதுல ஏதாவது ஒரு 4 ஆச்சும் வந்துடும். அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு பேனிக் வித் ஃபியூவர் தென் 4 சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும் அவசியம் இல்லை, ஏதாவது ஒரு ஃபியூ சிம்டம்ஸ் மட்டும் இருக்கிறது தான் லிமிட்டட் சிம்டம் பேனிக் அட்டாக். So the additionally pathina, panic attack is are not limited to the panic disorder. They can occur in many mental disorder, including anxiety disorder, depressive disorder, substance use disorder, and psychotic disorder. Because this panic attack can be used as a specifier to describe the other mental disorder. அதாவது இந்த panic attack எதனால வருது வச்சு நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் மென்டல் டிசார்டர்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமா? அதனால பேனிக் அட்டாக் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா,
is not limited. Panic disorder குள்ள மட்டும் தான் panic attack வரும்னு இல்ல. Panic attack may get in even the other disordersல கூட வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Next slide ma'am. Okay, இப்போ so மத்த ரெண்டு disorder பார்த்த மாதிரியே can we stop here ma'am? Can we stop here? We in 8:45. Okay ma'am, okay ma'am, அப்ப ஒரே நிமிஷம். So இப்போ நம்ம இதுல என்ன வந்து நம்ம அப்ப ரெண்டு தான் ஃபுல்லா பாத்துறோம். ஓகேவா? ஸ்பெஷல் ஃபோபியா பாத்துறோம். அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு we saw like specific phobia and special phobia and your social anxiety disorder தான் ஃபுல்லா பாத்துறோம். panic attack இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். பட் இன்னும் still more 2-3 disorders இதுல வரும். Okay, we'll continue in the next class ma'am then. Okay, can we do it on Friday ma'am? எப்போ? Friday okay any day you just message மட்டும் போடுங்க எனக்கு. Okay, sure. Thank you so much ma'am. Okay ma'am, thank you. Time அவங்க கிளினிக்ல இருக்க வேண்டியது இப்போ. Thank you ma'am. Thank you everyone. Good night. We'll continue on Friday. Yeah. Thank you ma'am. Thank you. Good night. Thank you.